नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयोऽध्याय। सांख्ययोग। संजय उवाच। दयालु पुण्यश्रु पुण्णाकुले विषादितमन अर्जुने दक्षिण आसन कहिले श्री मधुसूदन। श्री भगवान उवाच। शुण अर्जुन महाधीर दारुण कष्ट समाकुल पारित्रिक रणक्षेत्र अधोगति हेतु दायक। आज्ञांग जे नहे विधान कीर्ति अपजस मान अनाज्य मानक साजय अपजस कीर्ति होई। धर्म विरोधी निंदा कर कंटक जे स्वर्ग पथर एही विपदे किंपा मने मोह अचंबित जने। हे शत्रु जयी पार्थ वीर न हो एथिरे कातर तुम्भर परि वीर ठारे न शोभे हा केतेबेले दुर्बलता निकुष्ट चित्त हुदरु कर दुर्विभीत हुदु छाड़े नाही भाव समरे सज हो तब। अर्जुन वाच। पूज्यम भीष्म द्रोण दोई केमंत मुहि जुझिबई तांक शरण पतिशर किपरि करिबि प्रहार तांक शरीरे शस्त्रघात किपरि करिबि अच्युत। महानुभव गुरु जने नासिकी सुख हेब मने भिक्षा मागिबा श्रेय मोर बक्षे श्रेष्ठ ए संसार गुरु नासिबा पाप घोर रकत स्नान मात्र सार अर्थ लोलुप हेले से गुरु बोध योग्य नाही। उभय दले केहु जयी एता तो कही हेब नाही जेबे आम्भे जय हेबु अधिक दुख जे भोगिबु जेबे जिणंती कुरु बल दुख भोग सार केवल जहांको प्राणे नाश करी रहीन नुहे जीव धरी जार बिना से दुख घोर से धात राष्ट्री म अगर एहांको रणे हेल कले हत अधिक दुख हेब जात। कुलक्षय कार्पण्य भय नासी सौंदर्य गुणचय धर्म विषय संदेह जातम हेला दयामय तेणु शरण तपयर शिष्य भावरे सेवा करे केउ कर्मरे हित मोर होइब कुह हे सत्वर सुपदेश दिय मते विशेष कि कहिबि तते निष्कंठरे एहि मही जेबे बा भोग करे मुहि देव मानव अधिकार लाभ मु कले दामोदर ए कष्ट नाश हेब मोर न देखे उपाय एहार। संजय वाच। सर्वज्ञ प्रभु हृषिकेश कहिले दुखित मानसे एणु मु युद्ध न करिबि कहिन नीरव गंडीबि ଏହା ଶୁଣି ହୃଷିକେଶ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦହାସ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଅଶୋଚନୀୟ ଯେ ଅଟଇ ଶୋଚନା କିମ୍ପା ତାର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପରି କହୁ ବାଣୀ ବୃଥାରେ ଶୋକ କରୁ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବିତ ମୁତ ପାଇଁ କେବେ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ ନଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଏ ରାଜା ଥିଲେ ତ କେହି ନାହିଁ यापरे नथिबे जे केही कथा मने भाव नाही ଏହା तू भाव अर्जुन ए तोर मोहर कारण। ए देह नासे आत्मा नाश ଏହା तू न भाव नरेश शरीर धारी रे कुमार यौवन जरा जे प्रकार जना जाए जे देह थिले देहांते आत्मा थाए भले विनाश होइले देह आत्मार पार्थ नाही क्षय घट विकासे विनाशे घटकाश जेपरि न हुए विनाश सदा अस्तित्व तार थाई तेणु ज्ञानी जे न चिंतई रही इंद्रिय बसे नर दुख सुख भोगे निकर तथापि से दुख सुखर विनाश अछि पार्थवीर संजोग समय रे जान स्थिति उत्पत्ति लय पुण ए नित्य एही माने ताहा सुनि सावधाने जे दुख सुख सम करे न पड़े सुखर गर्भरे दुखे नुहई विचलित सही लोभई मुख्य पथ समान दुख सुख जार मुक्ति तार अधिकार जे असत विनाशशील नाही ता स्थिति मने भाल सत पदार्थ नष्ट नहीं अभाव अवतार कहीं असत जड़ अटे नासी सत चैतन्य अविनाशी ए देह सत्य अनित्य जीवात्मा सत्य पुणी नित्य ए दुई विषयटी स्थिर जानती तत्वदर्शी नर जे आत्मा आपे सर्वठारे अविनाशी जेउ विधिरे सुख दुख ए नाश होई आत्मार विनाश नुहई से आत्मा विनाश समर्थ अछि कहार समर्थ आत्मा सकल घटे थाई ताहार क्षय बुद्धि नाही ए नित्य आत्मार संस्थान सर्वदा आत्मा निर्गुण से घटे आत्मा बास करे से घट नष्ट होई पारे देह दिने छाड़ी जीव स्वधर्म किंपाई छिड़िब तेणु ए युद्धे दिय आस देह विनाशे दुख किस आत्मा को कही न नाशई सर्वदा थाए हत नहीं
ଦେଖ ଯେସନେ ଏ ଅମ୍ବୁଧ ନାହିଁ ତାହାର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି। ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ସ୍ଥିତ। କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାୟ ଭ୍ରମୟୀ। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ଅଜ ଅମର ସନାତନ। ସେ ଅବା ମରିବ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମରାଇ ନ ପାରି। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇ ଯାର ଆତ୍ମାମୟ ଦେଖେ ସଂସାର। ଜୀବ ମରଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ଜ୍ଞାନେ ଚିତେ ସେଇ ଜନ। ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ଜାଣ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ନ ଖୋଜନ୍ତି କେହି। ସେପରି ଆତ୍ମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଖୋଜଇ ନୂଆ ଦେହ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ କହିଲୁ ଯୋଗର ଏ ଭେଦ। ଯୋଗରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆତ୍ମା ଗମଇ ଯେଉଁ ପଥ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପ ଯାର ଦଗ୍ଧ କରେ ବୈଶ୍ୱନର। ଜଳ ଯେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରଇ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନିଅଇ। ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ଛେଦନ କରଇ ଦେହି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟଇ। ଆତ୍ମାର ଦେହ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଅଗ୍ନି ଦହି ନ ପାରେ ତେଣୁ। ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ନ ମାରଇ ପବନ ନ ମାରେ ଉଡ଼ାଇ। ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ହାଣି ନ ପାରଇ ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଟଇ। ଆତ୍ମା ଛେଦ୍ୟ ଦାହ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ରରେ ଯେ ନେଇ ହୁଅ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥିର ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ସତତ। କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁରେ ବିନାଶ ନୁହଁ। ଏହାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଟଇ ବିଭିନ୍ନ କେବେ ନୁହଇ। ରହିଛି ଚିରଦିନ ଏହି ରହିବ ଏଥେ ଆନ ନହି। ଷଡ଼ ବିଧି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଟଇ ଅଗମ୍ୟ। ଏପରି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତରେ ଶୋକ ନ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ। ଯଦିବା ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଜାତ ହୋଇନ ନିତ୍ୟ ହୁଏ ମୂତ। ଏହା ତୁ ଜାଣ ବୀରବର ଯେ ଯାହା ଶୋକ କୁରୁ ବର। ଏଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ। ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ପୁନଃଜାତ ଏକଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଣୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋକକୁ ତେଜ ବିରତ ହୋଇ। ହେ ଭରତ ବଂଶ ଅର୍ଜୁନ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠନ। ଏ ଭୂତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ପୁଣି ଏ ମରଣେ ପରେ। କାହୁଁ ଆସଇ କେଣେ ଯାଏ ଏହା ତ ଜାଣିବାର ନୁହେଁ। ଦେହ ଧାରଣ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସୟଳେ। କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ ସହିତେ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏଣୁ ଏ ଭୂତ ପାଇଁ ବୀର କିଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ତୁ ନ କର। କେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ କେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ। କେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି କିଛି ହିଁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚାରିତା ଗୋଚର କିଛି ନ ବୁଝେ ଏହା ନର। ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେହରେ ରହଇ ଅବଧ୍ୟ ରୂପରେ। ଯେଣୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ସ୍ୱହାବସ୍ଥାରେ ଦେହ ଥାଇ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ ପାଇ ଦୁଃଖ ନ କର ବୀର ତୁହି। ସଂସାରେ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ବିଧି ଅଟଇ ବିହିତ ସେହି ସକଳ ଧର୍ମ ନେଇ ବିଚାର କର ବୀର ତୁହି। ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୋଇବା ନିବୃତ୍ତ ନୁହଁ ତୋହର ଉଚିତ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନ ଚାହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଏ ଉପସ୍ଥିତ ବିନା କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଳଇ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକୁଳିତ ଦ୍ୱାର ନ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାର୍ଥ ବୀର। ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ନ ଜନ ମରିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇବୁ ସରିବ ମହତ। ତ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ ପାପ ଯେ ତତେ ଗିରାସିବ। ଅନ୍ତର କାଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିନ୍ଦା ଘୋଷିବ ଜଗତ। ନିନ୍ଦା ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମରଣୁ ବଳି କ୍ଲେଶହର। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁମାନ୍ୟ ପାଉନଥିଲୁ ତୁ ଅର୍ଜନ। ଯେବେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ନିନ୍ଦିବେ ଅଯଶ ପାଇବୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିନ୍ଦିବେ ବହୁତ ଶୁଣି ତୁ ରହିବୁ କେମନ୍ତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନେ କହିବେ ନାନା କଟୁ ବାଣୀ। ଏଥୁ କି ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁଣି। ମରିଲେ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଜିଣିଲେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ। ତେଣୁ ତୁ ସ୍ଥିର କର ମନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉଠ ଅର୍ଜୁନ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମଜ୍ଞାନ ଜୟ ଅଜୟ ସମଜ୍ଞାନ। ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ମଣି ନିର୍ବିବାଦରେ ବୀରମଣି। ଯୁଦ୍ଧେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ ବୀର ପାପ ନ ଲାଗିବ ଶରୀର। ଏପରି ଭାବେ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶ ବୀର ପରି। ଏଥେ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଇ ରହିଛି ଜାଣ ବୀର ତୁହି। ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତ ଆଗେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ। ଏବେ ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଶୁଣ ତେଜିବୁ କର୍ମ ମୋହ ଜାଣ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନାଶ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣ ବୀର ଈଶ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଷ୍ଫଳତା ନାହିଁ ଶେଷରେ ପାତକ ନ ହୋଇ। ଅଳପେ ବହୁ ଗୁଣ ଫଳେ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜନ ଭବୂତରେ। ବୀର ସାଂଖ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ଏକ ଭାବ। ଚିନ୍ତଇ ଏକ ଆତ୍ମା ସେହି ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସେ ପୁଚ୍ଛଇ। ସକାମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ମାନେ। ଭାବନ୍ତି କାମନା ସତତ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସିତ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ତୁହି କେବେ ନ ଦିଅ ମୁକ ହୋଇ। ବେଦବାଦୀ ଯେତକ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱର୍ଗ ବଳି ସୁଖ ନାହିଁ ଲୋକରେ କହନ୍ତି ସେ କେହି।
କାମନା ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେ ସାର ମାର୍ଗ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲାଭ ଆସ ଦେଇ ମଧୁର ଉପଦେଶ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନକୁ ହରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମୂଢ ଭ୍ରମ ଥାନ୍ତି। ନାରୀ ସଂଯୋଗ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଶେଷରେ ମିଳେ ନାନା ଦୁଃଖ ପୁଣ୍ୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗଚିତ ବେଦ କର୍ମର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପରାଧୀନ ସମାଧି ଯୋଗେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ସମତ ନ ଆସଇ ଯେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ନ ଲଭେ ତେଣୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଭେଦ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ତା ମଧ୍ୟ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଯେମର୍ଜୟୀ ସଂସାର ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଛାଡ଼ି ହତୁ ଉଦ୍ଧର ସର୍ବ ସମାନ ମନେ କର ନିତ୍ୟ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଧୀନ ହୁଅତୁ ହେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇ ଉଦ୍ଯୋଗ କର ନାହିଁ ତୁହି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ତାର ସଂରକ୍ଷଣେ ତତ୍ପର ହୁଅ ବୀର ମନେ ତ୍ରିଗୁଣ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମଚିନ୍ତା କରତୁ ବୀର ସାଧୁ ଚେତା କୂପ ତଡ଼ାଗ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସେ ଜଳ ଘେନଇ ମାନସ ମହାସମୁଦ୍ର ଲୁଣି ଜଳ ଲଭିଲେ ତହୁଁ ବହୁ ଫଳ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମ କାଣ୍ଡାଦିରେ ସେ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମଧର ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅକ୍ଲେଶ ଲୋଭେ ଯଥ ପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲୋଭଇ କୂପ ନଦୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବେଦେତା କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କର୍ମ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଅଧୀନ କର୍ମ ଫଳେ ନ ଦିଅ ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତି କର୍ମ ଫଳେ ନୁହିଁ ଆସକ୍ତି ଅକର୍ମା ନ ହୋଇ ସେ ଅଟେ ନିଷ୍କାମ ଭକତି ଏଥିରେ ମିଳେ ଯେ ମୁକ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦିଅ ମନ ଈଶ୍ୱରେ କରି ସମର୍ପଣ ମୋ କର୍ମୀ ବୋଲି ନ ବିଚାର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ସମ କର ଏ ସମଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହି କର୍ମ ଯୋଗୀ ହୁଅ ତୁହି ଧନଞ୍ଜୟ ତୁହି ଶୁଣ କର୍ମଯୋଗ ନିକୃଷ୍ଟ ଜାଣ ତହୁଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକର୍ମୀ କୃପଣ ଗରିଷ୍ଠ ତୁପର ଈଶ୍ୱର ଶରଣ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଭଗବାନ ସମତା ବୁଦ୍ଧି ତାର ଯାଇ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ତ ନାହିଁ ଏଣୁ ତୁ ମୋର କଥା ମାନ ନିଷ୍କାମ କର୍ମେ ଦିଅ ମନ ସାଧନ ବନ୍ଧନ ଯେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନେ ସେ ସବୁ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମ ତାହାର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ ବଳ ଏକା ସମର୍ଥ ସମତା ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଜନ କର୍ମ ଫଳକୁ ସେ ତେଜଣ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନୁ ସେ ତରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋହକୁ ବିନାଶୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକାଶୀ ଦେହାଭିମାନ ମୋହ ଯେତେ ଗହନ ଅଟେ ସେ ଜଗତେ ଆଗରୁ ତାହା ଅଛି ଶୁଣି ଏବେ ଜାଣୁଛି ତାହା ପୁଣି ସେ ସର୍ବ ବାକ୍ୟ ମୋହ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ ଭଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ମନ ତୋର ନ ଘେନି ବେଦ ବାକ୍ୟ ସାର ନିଷ୍କାମ କର୍ମେ ହୋଇ ମତ ଫଳ ଈଶ୍ୱର କରେ ଦତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଫଳ ଯୋଗ ସେହି ସକାଳେ ଲଭିବୁ ଯେ ତୁହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନୀନ ସଂଯୋଗେ ସମାଧି ଫଳ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନାମ କେବଳ ଅଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣଇ ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଆହେ କେଶବ ନିବେଦଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କାହାକୁ କହି କିପରି ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଆବର କିପରି ଲକ୍ଷଣ ଯେବେ ତା ସମାଧି ଭାଙ୍ଗଇ କିପରି ଭାବେ ସେ ରହି ଏ ସର୍ବ ବୁଝାଇଣ ମତେ କହ କେଶବ ଦୟା ଯେତେ ସେ ଭଗବାନ ବାଚ ଜକାଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ ମୋହ କାମନା ପରଜିଣ କାମନା ପଥ ରହେ ଦୂରେ ନ ପଡେ ବିଷୟ ଧନ୍ଦାରେ ସେକାଳେ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନ କରଇ ନିଷ୍କାମ ଭାବଣ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ତୋଷ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣ ଭଲେ ତୁ ଜାଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖରେ କାତରେ ନୁହଇ ସୁଖରେ ଭଳ ସେ ହୋଇ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଗର୍ବାଦି ମାନ ଲୋଭ ମୋହ ଭୟ ଯେ ପୁଣ ନାଶ ହୋଇନ ଅଛି ଯାର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଯେ ସେହି ନର ଏକଥା ଅଜ୍ଞ ନ ଜାଣଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ପାଇ ଯାହାର ହୃଦ ଭୟହୀନ ଦେଖିଲେ ଆତତାଇ ଜନ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଉଦୟ ନୁହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅଟେ ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ନର ଅର୍ଜୁନ ମନେ ଏହା ଧର ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ ଇଚ୍ଛଇ ଛଳନା ଚିତ୍ତରେ ନଥାଏ ପଦାର୍ଥ ଆସକ୍ତ ଯେ ହୁଏ ଜୟା ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ଆବର ନିଜ ଦେହ ପୁଣ ଏଥିରେ ମୋହ ଲୋଭ ନାହିଁ ମନ ବଚନ ଏକ ହୋଇ ସେ ଅଟେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଜାଣ ଏହା ଅର୍ଜୁନ ମନେ ଘିନ କଚ୍ଛପ ନିଜ ଦେହ ଜହ୍ନେ ପଚାଙ୍ଗ ରଖଇ ଗୋପନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରଇ ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ବସଇ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାରବାର ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଗଇ ବିଷୟ ପରମାନନ୍ଦେ ଚିତ୍ତ ଥାଇ ସେ ଲୋକ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ଜନର ଯମ ନିୟମରେ ଜିଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିକଟରେ କାମନା ଜଗିଥିଲେ ତାର ତେଣୁ ନୁହଁଇ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେ ନିରାହାରୀ ଅବ୍ୟକ୍ତି କରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବୃତ୍ତି ବିଷୟ ତୃଷ୍ଣା ତାର ଥାଇ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞରେ ଗୁଣା ହୋଇ
परमात्मा दर्शनरु कामना न हुए मनरु से आत्माको सौंदर्य देखई विश्वको सौंदर्य मनई यज्ञ करिले बारंबार इंद्रिय करे अधिकार इंद्रिय प्रबल होई न मंथन करती ता मन विषय रसे टाणी नियंते ज्ञानीता जानी न पारती मन इंद्रिय गुणी शुण अर्जुन मन देई करते इंद्रिय तांकर बसरे थाई निरंतर विषय सुख विष परी मन मध्य थांती धरी समुद्र चलु परी मने सूर्य नक्षत्र परी मने मेरुगिरी लोक समान कल्प वृक्ष को कष्ट सम पृथ्वी पति भूत्य समान करे समान रे त्रिलोक करे से नही निज देह भार बहई सेहु मो भक्ति दूरे धरी मोह मायारो जाए तरी विषय भोगे जार ध्यान थाय आसक्ति तहु जन्म आसक्ति कामना जात कामनारु क्रोध संभूत क्रोधरु मोह जन्मई मोहरु गर्भ जात होई मोह गर्भ ज्ञानी जन स्मरण शक्ति हुए हीन तहु ता बुद्धि हीन होई हीन अवस्था से भोगई निर्जीव मृत प्राणी सम भव्य वंचई से अधम इंद्रिय वश करी जेबे चंचल मानस ता भावे इंद्रिय वशे फल किस जेबे वा चंचल मानस इंद्रिय मने वश थाई राग द्वेषादि शून्य होई विषय रसे मजे भावे शांति को लोभे से तेबे शांति असई चिते जेबे किंचित दुख नासे तेबे प्रसन्न चित्त से हुई बुद्धिता स्थिर से रही इंद्रिय जार बसे नाही पवित्र बुद्धि तार कहीं बुद्धि नथिले नाही धन धन विहीने शांतिहीन शांति न थाए जहांकर सुख मिलिब कि प्रकार जार स्वेच्छाचारी मन इंद्रिय मानकर अधीन प्रबल वायु नबे यथा जले न रखई स्थिरता से मन तार बुद्धि चित्त हरिण को मार्गे चलती महाबाहु शुणी तु ही इंद्रिय जार बसे थाई विषय सुखर निवृत्त स्थित प्रज्ञ बोली ताकू तो अज्ञानी प्राणी पक्ष रात्रि संयमी दिवस बोलती अज्ञानी होइले जाग्रत अज्ञानी हंती निद्रागत संयमी ज्ञानी रे देखई अज्ञानी अंधारे भ्रमई अज्ञानी विषय रे रस संयमी तहिरे न पोष नर्तकी सिरे घटे ध्यान परि विषय भुंजे जान यथा लवणी क्षीर काढ़ी पुणी यद्यपि तहि छाड़ी जते बा यत्न करुथिबो से कहीं तहिरे मणिब देखई जेते नद नदी समस्ते मिलते जलधि जलधि तहि न बढ़ई एसबु जल मान पाई जेबे न करू तेबे धन मिलई आसीन पाषाण जे विचलित तहि नही निश्चिंते शांति से भोगई काम भोगी विलास करी शांति न मिले ताहांकर सर्व कामना से तेजई महादिअंकार नहीं विषय भोग थिले तार से मध्य शांति पाए धीर ब्रह्म ज्ञान जे लोभय अज्ञाने मोह से नुहई शेष परम ब्रह्म लीन कहई वसुदेवहीन इति श्री महाभारते श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग वर्णनं नाम द्वितीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।